नमस्कार आदरणीय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दर्शकवृन्दहरू, मकालु टेलिभिजनको सेट अगाडिबाट विराटनगर दूर शिक्षाबाट सञ्चालित हाम्रो प्रत्यक्ष पढाइ हुने कार्यक्रमहरू विद्यालय शिक्षाका क्लास 6, 7, 8, 9, 10 को विभिन्न सब्जेक्टहरूको क्लास हामी टेलिभिजनको माध्यमबाट दिइरहेका छौँ। यसको लागि सम्पूर्ण हाम्रा दर्शकवृन्दहरू, विद्यार्थीहरू टेलिभिजनको सेटको छेउमा आएर बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी पठन पाठनपट्टि अगाडि बढ्दैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पढ्नको लागि सर्वप्रथम पेपर र पेन सहित टेलिभिजनको सेट अगाडि नजिक आएर बस्नुहोला। र म आज क्लास 8 को विज्ञान पढाउनको लागि विज्ञान शिक्षक खड्गबहादुर चौहान हजुरहरू सामु प्रस्तुत भएको छु। र क्लास 8 को विज्ञान साइंस अंतर्गत टुडे आई विल डिस्कस अबाउट यूनिट 2 वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। यूनिट 2 of class 8 velocity and acceleration. Though this topic already you have read in class 6, class 7, now you are reading in class 8. Again the same topic you will read in class 9. It means our topics are interrelated, class wise correlated, interrelated. So you have to read sincerely in lower classes. Right now you are in class 8, so by the class 8 read it sincerely. In science we don't read different things, new things, just we read, simply we read the things which are around of us, the things which are closer to us, that we will discuss in science. So in today's class I will discuss you about unit 2 velocity and acceleration. That's why dear students, विद्यार्थीहरू, what is velocity, what is acceleration, हामी यो बारेमा आज हल्का डिस्कस गर्नेछौँ। भेलोसिटी के हो? विद्यार्थीहरूले भेलोसिटी भन्ने वर्ड क्लास 7 मा पनि सुनिसकेको छ। What is velocity? Velocity is the rate of change of distance in particular direction. What is velocity? The rate of change of distance in particular direction. Similarly, velocity is also defined as the terms of displacement. Velocity is the rate of change of displacement. So for the velocity, first of all I will discuss about you velocity. Definition I have given you, the rate of change of distance in particular direction is called velocity, or the rate of change of displacement is called velocity. Now here you have to know what is the meaning of rate of change of distance. एक एकाइ समयमा कुनै वस्तुले कति डिस्टेन्स पार गर्छ, निश्चित दिशातिर कति डिस्टेन्स पार गर्छ एक एकाइ समयमा, त्यसलाई हामी भेलोसिटी भन्छौँ। भेलोसिटीलाई नेपालीमा गति भनिन्छ। जस्तो कुनै एउटा बस पूर्वबाट पश्चिमतिर कुदिरहेको छ, 40 किलोमिटर प्रति घण्टाको दरले बस गइरहेको छ। भन्नुको अर्थ एक घण्टामा उक्त बसले 40 किलोमिटर डिस्टेन्स पार गरेको छ। So that is its velocity. Now if the body changes its direction time to time, means if there is no particular direction, then that cannot be the velocity. What is that? That you will know later on. So for this, to know better about the velocity and acceleration, we will see to the now screen. Now in screen I have made you clear what is velocity, what is acceleration. So students, now
we will focus to the screen. Now the first here unit 2 velocity and acceleration, we are discussing about it. Just I have told you velocity is the rate of change of distance in particular direction. If direction is not mentioned, then what will be about this we will think. So dear students, now you will see it in screen. Screen मा हामी हेर्दै छौं velocity भनेको के हो. Velocity, just I have already told you, rate of change of distance. Distance के हो त? Distance भनेको जता पनि हुन सक्छ, but here is in particular direction I have told you, so that the rate of change of distance in particular direction is velocity, or it is also defined as the rate of change of displacement. Rate of change of displacement. Dear students, you have to know what is displacement. Displacement is the shortest distance between initial point to final point, and according to formula, velocity is defined as displacement by time taken. That's why its unit is the unit of displacement and unit of time taken, that is meter per second. So now little bit different, I will focus in average velocity. There are different types of velocity: uniform velocity, average velocity, relative velocity. Different types of velocity are there. Now you have to know what is the meaning of average velocity. Average velocity is defined as the average distance travelled in a particular distance in unit second time. So average velocity is defined as the average distance travelled by a body in average time in a particular direction. Velocity, already I have told you, dear students, velocity मा direction को main role हुन्छ. Direction भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ. यदि direction लाई हामीले छोड्यौं भने velocity रहँदैन, यो speed मा गइहाल्छ. विद्यार्थीहरुलाई कौतूहल भइरहेको होला, speed र velocity मा के difference छ? हुन त क्लास 7 मा पनि हामीले हल्का फुल्का पढेका हौं. क्लास 8 मा पनि अलिअलि हामी डिस्कस फेरि गर्ने नै छौं. Average velocity जस्तो कुनै वस्तुको initial velocity u, final velocity v भयो भने average velocity कति हुन्छ त? What is the average velocity now? Average velocity will be u plus v by 2. This is the average velocity. So by this method you can calculate average velocity. Similarly, simply for velocity, v is equal to total distance travelled by total time taken. Using this formula also you can calculate the velocity. Velocity is equal to distance by time taken. Now for this, in this topic we have to read not only the definition, we have to read some numerical problem also. That's why how to calculate the velocity, how to calculate the relative velocity, we will discuss again in screen. So now my question I will discuss in screen. So second question, one question is giving to you. I am giving one question. Dear students, एउटा क्वेशन दिनेछु म तिमीहरुलाई. यदि एउटा कुनै मान्छेले बाइकबाट 4 मिनेटमा 6 किलोमिटर टाढा रहेको अफिसमा पुग्छ भने उसको एभरेज भेलोसिटी कति हुन्छ? क्वेशन हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु. A man rides a motorbike for 4 minutes to reach his office 6 kilometer far. 6 किलोमिटर टाढा रहेको अफिस पुग्नलाई 4 मिनेट लगाउँछ भने what is his average velocity?
एभरेज भेलोसिटी कति छ? यसो गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ? क्वेसनमा के दिएको छ? क्वेसनमा दिएको के छ? टाइम दिएको छ। टाइम इज गिवन टु यु। हाउ मच टाइम? 4 मिनट। अब विद्यार्थीहरूलाई एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने के आयो भन्दाखेरि भेलोसिटीको युनिट के हो? व्हाट इज द युनिट अफ भेलोसिटी? अघि मैले भनिसकेको छु, द युनिट अफ भेलोसिटी इज मिटर पर सेकेन्ड। त्यसो भए मिटर पर सेकेन्ड, डिस्टेन्स केमा आउनु पर्यो? मिटरमा। टाइम केमा आउनु पर्यो? सेकेन्डमा। टाइम केमा छ यहाँ? मिनटमा। कति मिनट छ? 4 मिनट। त्यसकारण हामीले 4 मिनटलाई सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्ने। अब 4 मिनटलाई सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 60 ले मल्टिप्लाई गरियो। 4 into 60 हाउ मच? 240, द्याट इज द सेकेन्ड। यो भयो टाइम टेकन। अब यो टाइममा कति डिस्टेन्स पार गरेको छ? 6 किलोमिटर। डिस्टेन्स केमा छ? मिटरमा। हुनुपर्ने केमा? मिनटमा। सो टु कन्भर्ट दिस 6 किलोमिटर इन्टु मिटर, what you have to do now? You should multiply by 1000, that is 1000 meter. So total distance is 1000 meter. That's why now your average velocity is distance covered by time taken, that is 6000 meter by 240 second. Now divide that 6000 by the 240, you will get 25. In this way 25 meter per second is the answer. This is the average velocity. Similarly, dear students, now look to the next question. If a body has displaced 10 meter in 2 second time, there are two bodies. If a body has displaced 10 meter in 2 second time and in another case 32 meter in 5 second time, now what is the average velocity? Two conditions are given. दुईचोटि दिएको छ, मिनट पनि दुईचोटि दिएको छ, सेकेन्ड मिटर दुईचोटि दिएको छ, सेकेन्ड दुईचोटि दिएको छ। हामीले क्वेसन हेर्नु पर्यो, क्वेसन बुझ्नु पर्यो। के छ त क्वेसनमा? कति डिस्टेन्स कभर गरो? सुरुमा टोटल डिस्टेन्स हेर्ने। टोटल डिस्टेन्स कति कभर गरो? फर्स्ट केसमा 10 मिटर, सेकेन्ड केसमा 32 meter. So average velocity is equal to total distance by total time. In this way total distance is 10 meter plus 32 meter, that is 42 meter. Similarly time 2 second plus 5 second, that is 7 second. In this way now divide that 42 minute by the 7 second, you will get 6 minute per second, 6 meter per second. This 6 meter per second is the average velocity. In this way we can calculate the average velocity. If initial velocity is given u, final velocity is given v, then average velocity is u plus v by 2. Dear students, do you know about speed? Speed भनेको के हो? Now listen to me. Speed भनेको के हो? Velocity भनेको के हो? Speed र velocity पनि आउने। त्यस्तै गरी स्टुडेन्ट्सहरु स्केलर क्वान्टिटी र भेक्टर क्वान्टिटी पनि आउने। स्केलर क्वान्टिटी, भेक्टर क्वान्टिटी, what do you mean by scalar quantity, what do you mean by vector quantity? त्यतापट्टि जाने हो। अब जस्ट मैले के भनेको थिएँ, सुरुमा हाम्रो टपिक छ भेलोसिटी। भेलोसिटी को डेफिनेसन के थियो? द रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स इन पर्टिकुलर डिरेक्सन। द रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स इन पर्टिकुलर डिरेक्सन। डिरेक्सन भनिरहेको थिएँ विद्यार्थीहरु, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, भेलोसिटी को डेफिनेसन में मैले पर्टिकुलर डिरेक्सन भनिरहेको थिएँ। यदि त्यो वर्ड पर्टिकुलर डिरेक्सन भन्नलाई हामीले छोड्दियौं, जतापाए त्यतै कुदिरहेको छ वस्तु, निश्चित डिरेक्सनतिर गइरहेको छैन, कुनै सर्कुलर प्लेसमा घुमिरहेको होला, कुनै जिगज्याग रोडमा कुदिरहेको होला। जिगज्याग रोडमा कुदो, सर्कुलर रोडमा कुदो भने त्यति बेला डिस्टेन्स पर्टिकुलर हुँदैन। इन एनी डिरेक्सन भन्नेपट्टि जाने बित्तिकै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु त्यो स्पिड हुन जान्छ। त्यसकारण गर्दाखेरि स्पिड र भेलोसिटी उस्तै उस्तै बुझिए तापनि by the word direction they are different.
In speed, the bus or the body goes in any direction, but in velocity, the bus or the body goes in particular direction. This is the main difference. And one another things, speed is scalar quantity, velocity is vector quantity. Dear students, now you look to the screen. You look to the screen. The difference between speed and velocity I am giving here. What is speed? What is velocity? Speed is defined as the rate of change of distance in any direction. Direction is not fixed. Any direction, जता पनि जान सक्छ. कुनै पनि वस्तुले एक एकाइ समयमा पार गरेको दूरीलाई स्पीड भनिन्छ. स्पीडलाई हामी वेग भन्छौं. भेलोसिटीलाई हामी गति भन्छौं. गति र वेगमा फरक छ. स्पीड भनेको वेग. कुन वेगमा आयो? दैट इज स्पीड. स्पीड भनेको चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स इन एनी डिरेक्सन. सेम केस भेलोसिटीमा rate of change of distance in particular direction. In this way, speed and velocity are different. Moreover, speed is scalar quantity, vector is velocity is vector quantity. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब कहाँबाट आयो स्केलर क्वान्टिटी, कहाँबाट आयो भेक्टर क्वान्टिटी भन्ने होला. यो पनि कुनै ठुलो कुरो होइन. हरेक क्वान्टिटीमा त्यो क्वान्टिटीले म्याग्निट्युड त अवश्य नै लिन्छ, डिरेक्सन पनि लिन सक्छ अथवा लिन सक्दैन. जस्तो मैले कुनै वस्तुलाई हातबाट छोड्दिएँ, त्यो वस्तु कता जान्छ? अफ कोर्स त्यो जमिनतिरै खस्छ. भनेपछि डिरेक्सन पक्रियो, निश्चित डिरेक्सनतिर गयो. जहाँ डिरेक्सन वर्ड आउँछ, डिरेक्सनको सेन्स आउँछ, त्यो भेलोसिटी हुन्छ, त्यो भेक्टर हुन्छ. जहाँ डिरेक्सन भन्ने वर्ड आउँदैन, त्यो स्केलर क्वान्टिटी. जस्तो कुनै वस्तुलाई नाप्नु पर्ने छ, नाप्नलाई जताबाट नापे पनि भयो, पोइन्ट एबाट नापे पनि भयो, पोइन्ट बीबाट नापे, जुनसुकै एउटा पोइन्टबाट नाप्न सुरु गर्दा भयो भने त्यो चाहिँ लेन्थलाई हामीले स्केलर क्वान्टिटीमा राख्यौँ भने तीनरी हामीले डिस्प्लेसमेन्ट भनेका थियौँ. डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा पर्टिकुलर डिरेक्सनबाट जान्छ, फ्रम इनिसियल पोइन्ट टु फाइनल पोइन्ट. स्टार्टिङ पोइन्टबाट फाइनल पोइन्टपट्टि गएको हुन्छ. त्यति बेला चाहिँ डिरेक्सन मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ. सो डिस्प्लेसमेन्ट इज द भेक्टर क्वान्टिटी. सिमिलरली लेन्थ इज स्केलर क्वान्टिटी. डेफिनेसनमा चाहिँ के बुझ्ने त भन्दाखेरि त्यस्ता क्वान्टिटीहरू जसको म्याग्निट्युड मात्रै हुन्छ, डिरेक्सन हुँदैन, त्यस्ता क्वान्टिटीलाई स्केलर क्वान्टिटी भनिन्छ. र त्यस्ता क्वान्टिटीहरू जसमा म्याग्निट्युड पनि हुन्छ, डिरेक्सन पनि हुन्छ, त्यस्तो क्वान्टिटीलाई चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी भनिन्छ. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हायर क्लासमा क्लास 9 मा पुगेपछि अझ डिटेल्समा हामीले पढ्दै जानेछौँ. त्यस्तै गरी साइडमा ओपिटी म्याथ हुन्छ. ओपिटी म्याथमा पनि भेक्टरको बारेमा हामी पढ्ने नै छौँ. अहिलेलाई साइन्समा चाहिँ स्केलर र भेक्टर यति नै. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिले हामी भेलोसिटी पढ्दैछौँ. भेलोसिटीका विभिन्न प्रकारहरू छन् र अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई रिलेटिभ भेलोसिटीको कुरा गराउँदैछु. वाट इज रिलेटिभ भेलोसिटी? रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको के हो? यो पढ्नुभन्दा अगाडि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा क्वेसन राख्दैछु म. इज अ पर्सन इनसाइड अ मुभिङ बस एट रेस्ट अर इन मोसन? कुनै एउटा कुदिरहेको बसमा रहेको प्यासेन्जर, कुनै एउटा मान्छे रेस्टमा हुन्छ कि मोसनमा हुन्छ? अनुमान गरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू. हामी गाडीमा बसिरहेका छौँ भने बसिरहेका छौँ, रेस्टमा छौँ कि मोसनमा छौँ त्यो भनिदिनु पर्यो. अब अनुमान गरौँ. हामी गाडीमा बसिरहेका छौँ, गाडी कुदिरहेको छ, मुभिङ बस भनिएको छ. अब हामी भनौँ रेस्टमा छौँ कि मोसनमा छौँ? यो क्वेसन मैले अहिले विद्यार्थीलाई छोडेँ. यस पछाडि म अर्को क्वेसनमा जान्छु. फेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, while traveling by a bus, if we overtake another bus, we feel the bus is moving very slowly, but a bus coming from opposite direction seems as moving fast. Why? सोचौँ. हामी एउटा गाडीबाट ट्राभल गरिरहेका छौँ, गाडीभित्र बसेर गइरहेका छौँ. त्यति बेले अर्को गाडीले साइडबाट हामीलाई ओभरटेक गरेर अगाडि गयो. मानौ हाम्रो गाडीको स्पिड
60 किलोमिटर थियो, 60 किलोमिटरको स्पिडमा हाम्रो गाडी कुदिरहेको थियो, अर्को गाडी साइडबाट आएर 70 किलोमिटरको स्पिड भएपछि जित्यो हाम्रो गाडीलाई। यसरी जित्ने क्रममा त्यो बसको स्पिड 70 किलोमिटर भए पनि हाम्रो बसको स्पिड 60 किलोमिटर थियो, त्यो बसको स्पिड 70 किलोमिटर भए तापनि त्यो बस स्लोली कुदेको देखिन्छ। किन होला? यदि त्यही बस 70 किलोमिटर भएको बस अर्को डिरेक्सनबाट आएको भए एकैछिनमा स्वाट्टै क्रस भएर गएको फिल हुन्थ्यो। किन होला? अब यो दुईटै प्रश्नको आन्सर एउटै पोइन्टमा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यो हो रिलेटिभ भेलोसिटी। अब रिलेटिभ भेलोसिटी के रहेछ त? त्यतापट्टि जाउँ। व्हाट इज रिलेटिभ भेलोसिटी? रिलेटिभ भेलोसिटी इज एक्चुअली इट इज द कम्पेरेटिभ भेलोसिटी अफ टू बडिज। मैले दुईटा केस दिएको छु। बसको केसको कुरा गरेँ मैले सुरुमा। एउटा बसमा हामी बसेका छौँ, अर्को बसले हाम्रो बसलाई ओभरटेक गरेर गयो। त्यति बेला दुईटा बसको भेलोसिटी सेम डिरेक्सनपट्टि गइरहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यो कन्डिसनमा जुन ठुलो भेलोसिटीमा सानो भेलोसिटी हामीले कम्पेयर गऱ्यौँ, त्यो कम्पेरेटिभ भेलोसिटी चाहिँ रिलेटिभ भेलोसिटी हो। त्यस्तै गरी अपोजिट डिरेक्सनमा जाँदाखेरि पनि कम्पेयर नै गऱ्यौँ, त्यो पनि रिलेटिभ भेलोसिटी हो। इन दिस वे रिलेटिभ भेलोसिटी इज डिफाइन्ड एज द comparative velocity of two bodies. The comparative velocity of two bodies is called relative velocity. Similarly, we also can say the velocity of a body described with respect to a reference point is called relative velocity. In this way, now look one example students. दुईटा बस कुदिरहेका छन्। एउटा बसको भेलोसिटी 12 मिटर पर सेकेन्ड छ, अर्को 8 मिटर पर सेकेन्ड छ। दुईटै सेम डिरेक्सनपट्टि गइरहेका छन् भने तिनीहरूको रिलेटिभ भेलोसिटी कति? एउटा 12 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले गइरहेको छ, अर्को 8 मिटर पर सेकेन्ड। भनेको 12 मिटर पर सेकेन्डको मिनिङ के हो त? 1 सेकेन्डमा 12 मिटर पर गयो। ए नाम गरेको बसको भेलोसिटी कति छ? 12 मिटर पर सेकेन्ड। यसको मिनिङ के भयो? त्यो बसले 1 सेकेन्डमा 12 मिटर क्रस गर्यो। सिमिलरली अर्को बस बीले 1 सेकेन्डमा कति डिस्टेन्स कभर गर्यो? 8 मिटर। भनेपछि कति हो ग्याप रह्यो? 4 मिटर। द्याट इज द रिलेटिभ भेलोसिटी। इन दिस वे टु फाइन्ड द रिलेटिभ भेलोसिटी विल सब्ट्र्याक्ट one velocity to another velocity. For what case? For which case? It is for the same direction. If it is moving opposite direction, dear students, एउटा गाडी चाहिँ पूर्वतिर 12 मिटर गएको थियो, अर्को गाडी पश्चिमतिर 8 मिटर गएको थियो 1 सेकेन्डमा। भनेपछि त्यो बीचको डिस्टेन्स कति हुन्छ त? त्यो बीचको डिस्टेन्स 20 मिटर हुन्छ। त्यसकारण गर्दाखेरि रिलेटिभ भेलोसिटी कति हुने भयो भन्दाखेरि 20 मिटर पर सेकेन्ड हुने भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामी यति नै पढ्नेछौँ र अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भन्दाखेरि भेलोसिटी भनेको के हो, स्पिड भनेको के हो, भेलोसिटी र स्पिडको डिफरेन्सहरू पढ्यौँ, त्यसै गरी न्युमेरिकल्सहरू हेऱ्यौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अब म होमवर्कको रूपमा यिनै आज पढेका क्वेसनहरू एक दुईवटा क्वेसनहरू गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। जस्तै सुरुमा त्यही भयो, व्हाट इज भेलोसिटी। त्यस पछाडि एक्सेलरेसनमा आज हामी पुगेनौँ, हामी अर्को क्लासमा एक्सेलरेसनको बारेमा पढ्नेछौँ। व्हाट इज भेलोसिटी एउटा भयो, राइट द फर्मुला अफ भेलोसिटी, राइट द युनिट अफ भेलोसिटी। त्यस्तै गरी व्हाट डु मिन बाई एभरेज भेलोसिटी, व्हाट डु मिन बाई रिलेटिभ भेलोसिटी, what do you mean by average velocity, what do you mean by relative velocity, and 2 more reasoning questions. I am not giving you numerical question, reasoning questions. Reasoning questions अघि मैले भनेको थिएँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कुनै एउटा बसमा रहेर क्वेसन लेखौँ है विद्यार्थीहरू। इज अ पर्सन इनसाइड अ मुभिङ बस एट रेस्ट or in motion. Similarly, while traveling by a bus, if we overtake another bus, we feel the bus is moving slowly, and if the bus moves in opposite direction, it seems the bus is moving fast. So
these two reasoning questions you will think, you will write, though already I have told you this answer. So dear students, for today only this much is your class. यसै नै अब यस पछाडि यो क्लास 9 को 10 को यसरी हुँदै जान्छ नि भोलिको क्लासमा हामी अर्को सब्जेक्ट पढ्नेछौँ क्रमशः अर्को 4 दिन पछाडि फेरि साइन्स लिएर हामी पुनः आउनेछौँ साइन्स हरेक क्लासको उस्तै छ त्यसकारणले सबैले ध्यान दिएर 6 कोले 7 को हेर्दा पनि भयो 7 कोले 8 को हेर्दा पनि भयो टपिकहरू उस्तै छन् स्टुडेन्टहरू त्यसकारणले गर्दाखेरि ध्यान दिएर हेर्नुहोस् पढ्नुहोस् घरबाट बाहिर निस्कनुहोस् यति भन्दै आजको क्लास यहीँ टुङ्ग्याउँछु हस्त धन्यवाद।